Hello guys, so this will be the continued part of the last topic, that is issue and forfeiture of shares. So in this topic we'll be discussing about how the shares get cancelled, and from the examination point of view this will be the top priority portion. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು we have discussed about issue and certain theoretical part ಎಲ್ಲ discuss ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So this part plays a very important role. So maybe you might have studied in this year PU, but still ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So first of all, let us discuss what you mean by the term forfeiture. Here the term forfeiture refers to cancellation. So why do the shares get cancelled? It has been already discussed before in the previous video, that is the company will collect the shares amount in installments from their respective shareholders. So whenever the share installments are called by the company, a due date has been given by the company and the shareholders are responsible to pay that amount within the specified due date. So if they fail to pay that amount within the specified due date, so the company, that is especially the board of directors, will be having the authority to cancel such shares. Okay, so here there are two aspects. One is forfeiture and another one is reissue. So whenever the shares get cancelled, automatically such shares will become the property of the company. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈ 10 ರೂಪೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ 7 ರೂಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ದಿಸ್ 3 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಸರ್, ಈಗ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ does it mean the company will give us back the 7 rupees? No. If the shares get forfeited, this entire 7 rupees will go to the company and even you will lose this shares. So company already double benefit ಆಗುತ್ತೆ. So they will get back the shares as well as you will lose the amount. So as a result of that, the shareholders will suffer a lot as a consequence of this forfeiture process. Hence always it should be kept in mind that share due date, call due date should not be missed at any cost. Okay, so after the forfeiture, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು ಓನ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಪಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ whenever the shares are issued, it can be issued only at par and premium and it cannot be issued at discount. So as a reason of that, forfeiture ಆಗೋದು ಪಾರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ whereas reissue ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it can be reissued at par, premium as well as discount. Okay, so there's things. And also ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ there are certain chances that premium will be received by the company from the shareholders, and there are certain cases where the premium called by the company will not be paid by the shareholders or not received by the company. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡು, ರೈಟ್? ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ ದೋಸ್ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 to 10 marks. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, quite difficult it will be. So thinking processes ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. It requires less amount of time to solve these problems and easy to score the marks, but keep it in mind, you should be aware of each and every line in the problem. Okay, right? So let us take this very very important first journal entry. This journal entry is for forfeiture. This one, forfeit ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು
ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ NOS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್. ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಬೆಲೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 2.5, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ 2.5, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ 2.5, ದಿಸ್ ಒನ್ 2.5. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂರನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರು ಮೂರನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕಾಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು? 7.5. ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. These two, sometimes it will be equal and sometimes it will be different. So you need to know face value andre it is the value of the share, nominal value. Called up value andre it is the value that is called by the company to the shareholders to pay them back at the earliest date. Okay, right. ಸೊ ಈಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ NOSF. NOSF ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್, that will be the amount with which share capital account will be debited. Second one, to calls in arrears account. To calls in arrears account ಅಂದರೆ same number of shares forfeited into called up but not received. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಗಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ 2.5. ಹೌದಾ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಬಟ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ pay or the company did not receive. So 2.5. Next, share forfeiture account ಅಂದರೆ the number of shares forfeited same into called up and received. ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು ಕಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಪೇಮೆಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ 1 and 2, 5. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, 7.5. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, 2.5. ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 5. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್, go by the what you call it as conceptual things. Okay, correct. So ega let us get into the problem. So this will be the first problem. Thoda a company issued 5,000 shares having face value of 10 at par being collected at 4 equal installments. Shareholder failed to pay last installment. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫುಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 rupees. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು calls in arrears account to share forfeiture account. Okay, yes, first one, what is the number of shares forfeited? ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ. ಇರೋ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ? ಇಲ್ಲಿ
ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5000 ಇಂಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲ್ 10 ರುಪೀಸು ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. 5000 ಇಂಟು 20 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟನೇದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತೆ. ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆ 2.5. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2.5 ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5000 ಇಂಟು 2.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 12,500. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5000 ಇಂಟು 7.5 ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 37,500. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜನರೇಟ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊ. 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್, what is the called up value, what is the amount not paid, and what is the amount paid. So ಈ 4 items ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ journal entry is quite very simple. Next, second one, XYZ Limited issued 2,500 shares having face value of ₹50 each being collected as under. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ದುಡ್ಡನ್ನ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ 15, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ 8, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ 7, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ 20. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ಎ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ 300 ಶೇರ್ಸ್. ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನು 50 ರುಪೀಸ್ಗೆ 50 ರುಪೀಸು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a shareholder who was holding 300 shares did not pay the last 2 installments. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ 5000 ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ 5000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಆಗೋಯಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2500 ಶೇರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಬರೀ 300 ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಿದ್ರೆ NOSF ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು, 300 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದು ಬಿಡೋಣ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 300. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 50ಗೆ 50ನೂ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ, 50. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 300 ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದು 7 ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, 20 ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 27 ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟು 15 + 8 23. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, so straight away we can multiply it and write it here. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, it will be 300 into 50, it will come up to 15,000. Next, 300 into 27, it will come up to 8,100, and 300 into 23, 6,900. Simple. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 27, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 9,500 ಶೇರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ 1,250 ಶೇರ್ಸ್, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10 each, 432 ಪಾರ್. ಎಲ್ಲ ಪಾರು, ಯಾವುದು ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪಾರಿಂದು. ಸೊ 432. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪೇ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, this problem I have given you a hint that company recently called second installment. recently called second installment ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಲ್ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4 + 3 7. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್, ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ to calls in arrears account to share forfeiture account. So number of shares forfeited is already given 1250. Okay, so called up value ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 4 + 3 7. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳಿದರು, last second default shareholders failed to pay recent installment, company recently called second installment. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ 3, ಕಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 4 rupees. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ 1250 × 7 8750, 1250 × 3 3750 and 1250 × 4 5000. So make sure always that the total of debit should be equal to total of credit. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 7 3 + 4 7. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಏನೇನು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, 2.5 2.5 ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ವೆರೈಟಿ ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೇ ವೆರೈಟಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಮೂರನೇದು, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಚಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತು, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 4500 shares, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 20 ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಈಸ್ 20% ಶೇರ್ಸ್. 20% ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4500 ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ 20% ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4500 × 20% ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು 900. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಈಸ್ 900 shares. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 16 per share. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 16 per share. ಸೊ 5 4 3 4 4. ಸೊ 20 rupeesನ 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 16 per share ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು 4 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಆ 4 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ 16 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 2 3 4 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ರೀಸೆಂಟ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ರೀಸೆಂಟ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು, ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಇವೆರಡನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ to calls in arrears account to share forfeiture account. So 900 shares, 900 shares, 900 shares. Next, called up value is to 16 rupees. Once again I am repeating, face value, called up value ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್. 16 rupees. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 3 ರೂಪಾಯಿ, ಫೋರ್ತ್ 4 ರೂಪಾಯಿ, 7 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 5 + 4 9 ನೋಡಿ, 16 9 + 7 16. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ 916 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು 14,400.
900 into 7, it will come up to 6,300, and 900 into 9, it will come up to 8,100. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 4 ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಷನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಈ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಬರೆಯೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದೀಗ ತಾನೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಫೈನಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಲ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಈಗ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ಕಂಪನಿ ಒನ್ಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್, I said you just now, that is it becomes in property of the company, they will be at discretion to sell it off at par, premium or discount. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಶ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ 4 ಐಟಮ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ 10 rupees ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. Basically it will be called up in 3 installments. So it will be 5 rupees, 3 rupees, 2 rupees. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪೇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಹಿ ಪೇಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಂಟ್ ಪೇ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 5, 2 ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3, 2 ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 2. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್, ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 10 rupees. ಸೊ ನೀವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರಿಕ್, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 rupees. ಅಥವಾ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾನು wait, I made a mistake here. ಇಲ್ಲಿ 10 rupees ಅಲ್ವಾ, 10 rupees ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು 8 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 10 rupees ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಈಸ್ 2 rupees ಆ್ಯಂಡ್ 8 rupees. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 10 rupees. 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಶೇರ್ನ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 9. ಸರ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, 9 rupeesಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ನೀವು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕರಾದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ಲಾಗಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅದೇ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಎಸ್, 100% ರೈಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಈಗ 10 rupees ಅರ್ಲಿಯರ್ ಶೇರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೀಗ 12 rupeesಗೆ ಮಾರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. ಸರ್ ಅಂದರೆ 2 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಆವಾಗ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ರಾಂಗ್.
ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಈ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೇನ್ ಆದಾಗ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ. ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್, ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇನ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟು. ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 - 1 ಎಷ್ಟು? 7. ಸೊ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 7 ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ 7. ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ 3 ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಕೊಡೋದು, ಬಟ್ ಈ 3 ಎಂಟ್ರೀಸೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೀಇಶ್ಯೂ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡೆ, ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮು, ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೆನ್ ಸಚ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. However, if the shares are reissued at premium, then premium account should be credited to securities premium account. Okay, and also don't use share for future account when shares are issued at premium. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸಚ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈಗ whenever I am solving these kind of problems, basically ನಾನು 3 ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಮೈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನು ಪಾರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಮೆಥಡ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ issued 600 shares having face value of 10 each. Okay, being collected in 5 installments. ಸೊ 10 ರೂಪೀಸ್ನ 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್, partly called up ಅಲ್ಲ, fully called up. A shareholder who was holding 750 shares failed to pay the recent 2 installments. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 750 shares ಅಂದರೆ shares forfeited, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಎ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿ 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿ 14 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೊದಲನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನದು? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು? 750 ಇಂಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ 10 ರೂಪೀಸು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 750 ಇಂಟು 10 7500. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಬಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ? 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು 2 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು 4 ರೂಪೀಸ್. 4 ರೂಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ 750 ಇಂಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 6. ಸೊ 750 ಇಂಟು 4
3000. Next 750 into 6, 4500. Simple. Yes, this is the first journal entry. Second one, ಈಗೇನು these shares are reissued at 10. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ journal entry ಏನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 750. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 10 ರೂಪೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 7500. ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ, ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 750. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಐದರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು 10. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಸ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗೇನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 10 ರೂಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರು ಬರೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಬರೋಲ್ಲ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 4500 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆ 4500 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 4500. Simple. Normal journal entries. Okay. Next, point number B. If the same problem is given and reissued at 8 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೊದಲನೇ journal entry ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 7500 to calls in arrears account 3000 to share forfeiture account 4500. Same to same, no change. However, if ಅಕಸ್ಮಾತು ಈಗ ನಾವು 8 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸು ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 8 ರೂಪೀಸ್. 750 into 8 is 6000. ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇದೇ 750 ಶೇರ್ಸು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ 750 into 10 7500. ಅಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋ ಶೇರಿಂದ ನಾನು 8 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು, 2 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 750 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1500. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 6000 + 1500 7500. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 4500 ಇತ್ತು, ಹೌದಾ, ಕ್ರೆಡಿಟು. ಸೊ ನೀವು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ 1500 ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4500 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು, 1500 ರೂಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆ, 3000 ರೂಪೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 14. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 14 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಹಿಯರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 7500 to calls in arrears account 3000 to share forfeiture account 4500. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದರೆ 750 ಶೇರ್ಸ್ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 14 ರೂಪೀಸ್, 14 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ. 750 into 14, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 750 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 7500. ಅಂದರೆ
₹10 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ₹14 ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 750 × 4, 3000. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. 7,500 + 3,000, 10,500. ಈಗಿಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸರ್, ಹಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 3,000 4,500 ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ 1,500 ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ 4,500 - 1,500 3,000 ಬರೆದ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4,500 ಇತ್ತು, ಈಗ ಗೇನು 3,000 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 4,500 + 3,000 7,500. ತಪ್ಪು. ಇದು 99% ಜನ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮು. ಇವೆರಡು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇತ್ತು? 4,500. ಲಾಸ್ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ. ಗೇನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 4,500 ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರತು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಮೇಕ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ issued 24,000 shares, face value 50 each, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 10, 10, 10, 20. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 50. ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಎಲ್ಲನೂ ಕಾಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್. Mr. X was holding 15% of the shares, failed to pay last installment, hence they were forfeited and reissued. So 24,000 15% ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ 24,000 × 15% ಅಂದರೆ 3,600 ಮಾತ್ರ. only 3,600 shares have been cancelled. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 50 ರುಪೀಸ್ಗಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ? 3,600 ಇಂಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಎಷ್ಟು? 50 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಶೇರು, ಫುಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 50 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸು 3,600 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ 15% ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. 20 ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ? ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. 50 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ 20 ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 30 ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 3,600 ಇಂಟು 50, 1,80,000. 3,600 ಇಂಟು 20, 72,000. 3,600 into 30, 1,08,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ರುಪೀಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು 50 ರುಪೀಸ್ಗೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲಾಸು ಇಲ್ಲ, ಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಸು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. 3,600 ಇಂಟು 50. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 3,600 ಇಂಟು 50. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 1,80,000 ಆ್ಯಂಡ್ 1,80,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದೇನು? ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆ? 1,08,000. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಲಾಸು ಇಲ್ಲ, ಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 1,08,000 rupees to share for future account. Okay, next 45. So first entry remains same, 1,80,000 to
calls in arrears account 72,000 to share forfeiture account 1,08,000. Next to first ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾವು 3,600 ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 45. ಸೊ 3,600 ಇಂಟು 45 1,62,000. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 50 ರೂಪೀಸ್ಗೆ. ಸೊ 1,80,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ ಆಗಿದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟು? ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ 18,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1,62,000 ಪ್ಲಸ್ 18,000 1,80,000. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ? 1,08,000. ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? 18,000. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 90,000. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 90. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 52 extra. So share capital account debit 1,80,000 to calls in arrears account 72,000 to share forfeiture account 1,08,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್? 3,600 ಇಂಟು 52 52 ರೂಪಾಯಿ ಇದು. ಸೊ 3,600 ಇಂಟು 52 1,87,200 ರೂಪೀಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 1,80,000. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು? 7,200. ಹಿಂಗೆ ಬಂತದು 3,600 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ರೂಪೀಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1,87,200. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 1,08,000. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,08,000. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಹರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ a sufficient amount of time. Don't be in a hurry. Right? Okay. Next, I'll be going for the third one. So this Long Lasting Infrastructure Limited issued 900 shares having face value of 100 each, being collected in 5 installments as under 5 installment ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 100 rupees. 20, 10, 6, 4, 60. So 40 plus 60, 100. Till now company has called 4 installments. ಹಾಗಿದ್ರೆ 5ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ 40 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 40. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ 250 shares failed to pay the recent installment. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು? 250 shares. Hence forfeited and reissued at 40, 36, 55. Okay na? Right. So ಈಗ same to same. Number 3 things. Let us take it. So first one, share capital account debit. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದು? 250 ಶೇರ್ಸು. ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40. ಸೊ 250 into 40, I think 10,000 ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್, 10,000 ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 250 into 2
ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು 250 ಇಂಟು, ಸೊ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 250 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ 250 ಶೇರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು, 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 4th ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ 36 ರುಪೀಸ್, 36 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 36 ರುಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು 4 ರುಪೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 250 ಇಂಟು 4 is 1000 rupees and 250 into 36 9000. ಓಕೆ ರೈಟ್, 36 ರುಪೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 4 ರುಪೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 40 ರುಪೀಸ್ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 250 ಇಂಟು 40, ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, 40ಗೆ 40 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ 10,000 ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು 40 ರುಪೀಸೇ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 250 ಇಂಟು 40 10,000. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗೇನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್, ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಎಷ್ಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ 9,000. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 10,000 ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,000 ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 9,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 250 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು 36ಗೆ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ 9,000 ರುಪೀಸ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000ಗೆ 250 ಇಂಟು 40 ಮುಂಚೆನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ 250 ಇಂಟು 4,000 ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, 9,000 ಮೈನಸ್ 1,000 8,000 ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ 8,000. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 55. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 10,000 ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,000 ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 9,000. ಫಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರೈಟ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 250 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ 55 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 250 ಇಂಟು 13,750. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 3,750. 3,750 ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 250 ಇಂಟು 15 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಕಿದೆ, ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ 9,000. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Share for future is different and securities premium is different. Okay, I think you are comfortable with this, and again take a break and have a look, and later on move on to the next one. Okay, right, next is fourth.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಶೂಡ್ ಓನ್ಲಿ 50 ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 7500 ಶೇರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ 20%. 7500 ಇಂಟು 20% ಅಂದರೆ 1500 ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಈಸ್ 200 ಈಚ್. ಸೊ 25, 25, 30, 20, 50, 50 ಈ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 6 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ₹150 ಪರ್ ಶೇರ್. 150 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ 50 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4th ಒನ್ 5th ಒನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 150, 120, 175. ರೀಇಶ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ 1000 ಶೇರ್ಸ್. ಇದು ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದು. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಇಸ್ 1500 ಶೇರ್ಸ್, ಆದರೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 1000 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು 1500 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 150. ಸೊ 1500 ಇಂಟು 150 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2,25,000. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ 1500 ಇಂಟು ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರು 1500 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸು 1500 ಇಂಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಗಿದ್ದೆ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು, ಲಾಸ್ಟು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 30 + 20 ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ 30 + 20 50. ಸಾರಿ 4th and 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. 5 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 20 + 50 70 ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. 70 ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟು 25 80 ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1500 ಇಂಟು 70 1,05,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1500 ಇಂಟು 80 1,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು 150. ಸರ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ ಅಂದರೆ ₹150 ಇನಿಷಿಯಲಾಗಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಿರ್ಗಾ ₹150 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರು ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಬರೋಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸು 150 ಬರೀತೀರಾ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು 150 ಬರೀತೀರಾ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು 1500 ಅಲ್ಲ 1000. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು 1000. ಸೊ 1000 ಇಂಟು 150 1,50,000. ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಚೇಂಜು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ನೀವು 1500 ಬರೆದುಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ 1,20,000 ಇದೆ, 1,20,000 ಹಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಇಶ್ಯೂಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಅಮೌಂಟಂದು ಶೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಹಂಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1,20,000 1,500 ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ
ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1000 ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರಲ್ಲಿರೋದು 80 ರುಪೀಸ್. ನೀವು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು 1000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಬೆಲೆ 80 ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ 1000 ಶೇರ್ಸ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 80,000 ಮಾತ್ರ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಒಂದು, ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದೇ ಒಂದು. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 120ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2,25,000 ಟು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,05,000 ಟು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,20,000. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಈಗ 120 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 150 ರೂಪಾಯಿದು 120 ಅಂದರೆ 30 ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1500 ಅಲ್ಲ, 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರೋದು. 1000 ಇಂಟು 120ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು 1,50,000ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,20,000 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 1000 ಇಂಟು 30,000. ಸರ್ ಹಳೆಯದು ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರ್ ಇತ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 80 ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ವನಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದು. 80 ರುಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 30. ಸೊ 80 ಮೈನಸ್ 30, ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 50 ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ 50 ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50,000. ತಿರ್ಗಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 80 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 30 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಶೇರ್ ಫಾರ್ಫಿಚರಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ 1,20,000 ಮೈನಸ್ 30,000 90,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 90,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೆಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಸರ್? 1,500 ಶೇರ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಸಿಗಬೇಕು? 1000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿ. 90,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1,500 ಇಂಟು 1000. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. 1,20,000 ಮೈನಸ್ 30, 90,000 ಅಲ್ವಾ? That should be done. 1,20,000 minus 30. 60 minus 30, 50 into 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು? 1,500 ಅಂದರೆ 1,20,000 minus 30,000 no 1 minute. ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪರ್ ಶೇರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಬೇಡ, ಪರ್ ಶೇರ್ ಬೇಸಿಸೇ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2,25,000 to calls in arrears account 1,05,000 to share forfeiture account 1,20,000. Okay.